సాయిరామ్. లలిత గారు స్టార్ట్ చేయండి. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం ఓం गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुणवुत बभ्रुस्सु मङ्गलः ये चेमागुन् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनो विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्जन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गधिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्त विश्वतः अधोय इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय
नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभृशाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वंचते परिवंचते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसि नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्रेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्तृगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो ओ नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तच्छभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च
नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय च शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवेशाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च दक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरधाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च शुधिवते च नमस्तेक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमस्रुच्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वच्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काच्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय
चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभैर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसेकपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानोवधिः पितरं मूत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मं तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यथा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्त सदैयुवानं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यं ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्त्वनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्युवसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरीत विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भव अधि नीलग्रीवाश्रितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नौ वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो
नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्दिष्मो यश्च नो द्वेष्टितौ ओजम्भे दधामि त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतं पाशामृच्छो मर्चाय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानान् ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टिः यस्विषुसुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रन्नमो भिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे अमृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओं तत्सत् सर्वं श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय साई राम। कैलासवासा गंगाधरा कैलासवासा गंगाधरा आनंद तांडव सदा शिवा आनंद तांडव सदा शिवा हिमगिरिवासा सांब शिवा हिमगिरिवासा सांब शिवा कैलासवासा गंगाधरा गणपति सेवित हे जगदीशा गणपति सेवित हे जगदीशा शरवण सेवित हे परमेशा शरवण सेवित हे परमेशा
शैलगिरीश्वर उमा महेशा, शैलगिरीश्वर उमा महेशा, नीललोचना नटन नटेशा, नीललोचना नटन नटेशा, आनंद तांडव सदा शिवा, आनंद तांडव सदा शिवा, हिमगिरिवास सांब शिवा, हिमगिरिवास सांब शिवा, कैलासवासा गंगाधरा, आनंद तांडव सदा शिवा, हिमगिरिवासा सांब शिवा, कैलासवासा गंगाधरा, गणपति सेवित हे जगदीशा, शरवण सेवित हे परमेशा, शैलगिरीश्वर उमा महेशा, नीललोचना नटन नटेशा, आनंद तांडव सदा शिवा, हिमगिरिवास सांब शिवा, हिमगिरिवास सांब शिवा, कैलासवासा गंगाधरा। साईराम। साईराम। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, जूट जटा में गंगाधारी, जूट जटा में गंगाधारी, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, गूंज उठा ओम नमः शिवाय, गूंज उठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, साई ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, जूट जटा में गंगाधारी, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, गूंज उठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, साई ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। साईराम। थैंक यू। साईराम। हर हर सांब शिवा, हर 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 सांब शिवा, विभूति सुंदर साई शिवा, विभूति सुंदर
సాయి శివ గంగాధర హర గౌరీ శివ గంగాధర గౌరీ శివ త్రిశూలధారి త్రినేత్ర శివ త్రిశూలధారి త్రినేత్ర శివ పతిపురీ పరమేశ శివ పతిపురీ పరమేశ శివ విభూతి సుందర సాయి శివ విభూతి సుందర సాయి శివ హర హర సాంబ శివ విభూతి సుందర సాయి శివ గంగాధర గౌరీ శివ త్రిశూలధారి త్రినేత్ర శివ పతిపురీ పరమేశ శివ విభూతి సుందర సాయి శివ విభూతి సుందర సాయి శివ హర హర సాంబ శివ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. స్వామివారి దివ్య పాద పద్మాలకు ప్రణామం చేసుకుంటూ అందరికీ సాయిరామ్ అండి. ముందుగా ఈరోజు ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుంటే సత్సంగం కూడా అనుకోకుండా రిలవెంట్ గా వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఐ కెప్ట్ దిస్ సత్సంగం మోర్ దెన్ 1 year. 1 year బట్టి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే సమయం సరిపోవట్లేదు. అంటే మీకు 1600 రోజులు, 1600 అయినా 2600 అయినా కొన్ని సబ్జెక్టు టైం రావాలి. సో టుడే we discuss some of the points, very critical subject అండి. నేను కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మీకు చెప్పడం ద్వారా ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇట్. సో దయచేసి సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఎలాగో మనం రుద్రం అంటే చాలా కాన్సన్ట్రేట్ గా వింటాం కనుక నేను ఐ వాంట్ టు ట్రై టు డైజెస్ట్ ద సబ్జెక్ట్ టుడే మీకు చెప్పుకుంటూ. నేను చాలా రిహార్సల్స్ వేసుకున్నాను ఇప్పటికే. అంశమే క్రిటికల్ అంశం. అది లెటెస్ట్ ఎంతవరకు ఆరగించగలిగితే అంతవరకు ఆరగిద్దాం. సో ఫస్ట్ విల్ గో త్రూ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టుడే సో దట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో రిలవెంట్ గా ఉంటుంది. టుడే ఈజ్ కాల్ అమావాస్య, సోమవతి అమావాస్య. సోమవారం నాడు అమావాస్య కనుక వస్తే ఇట్స్ కాల్ సోమవతి అమావాస్య. సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఆస్పిషియస్ డే ఫర్ శివ ఆరాధన అని చెప్పి సోమవతి అమావాస్య వస్తేనే ఓం నమ శివాయ అంటారంటే మన కాలం వృధా అవుతుంది. ఎప్పుడు ఓం నమ శివాయ అనుకుంటూ ఉండాలి. ఏదో రోజు సోమవతి అమావాస్య వస్తుంది. ఈ యొక్క అంశానికి వెనుక ఉన్న కథని మనం చాలాసార్లు విన్నాం. భగవంతుని అనుగ్రహం ఉంటే ఎలా అవుతుంది? యుద్ధం కూడా యజ్ఞం అవుతుంది. ఆయన అనుగ్రహము లేకపోతే యజ్ఞం కూడా యుద్ధం అవుతుంది. రుద్రంలో చాలాసార్లు చెప్పారు సార్ మనకి. ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే యుద్ధ బికమ్ యజ్ఞ. ఆయన అనుమతి లేకపోతే యజ్ఞ బికమ్ యుద్ధ. మనందరికి తెలిసిందే దక్ష యజ్ఞం కదా. కేవలము తన అల్లుడిని అవమానించడానికి యజ్ఞం తలబెట్టాడు. చూడండి ఎటువంటి మామలు ఉంటారు. ఇప్పటి నుంచే కాదు, ఆ కాలం నుంచి ఉన్నారు ఇటువంటి మామలు. ఇప్పుడేం కొత్త ఏం కాదు. మా నాయన యజ్ఞం చేస్తాడు పోతాను అంది. అప్పుడు తను చెప్పాడు భర్త,
అక్కడ తనకి చోటు లేదని అందరు కుర్చీ లేచాడు, నాకు కుర్చీ లేదు అని శివుడు ఎంతో వారించాడు పాపం. వినకుండా శివుని భార్య సతీదేవి యజ్ఞానికి వెళ్ళింది. వచ్చిన అమ్మాయి తన కుమార్తె అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా దక్షుడు ఆమెను కూడా అవమానించాడు. అటువంటి అవమానం తట్టుకోలేని సతీదేవి తనని తాను దహించి వేసుకుంది. ఎప్పుడైతే తన అర్ధాంగి మరణం విన్నాడో శివుడు ఆగ్రహం ఉగ్గురయ్యాడు. రెండు ఒక్కసారి వచ్చినాయి. ఆగ్రహం వచ్చింది, ఉగ్రం కూడా వచ్చింది. ఎస్కాల్ ఆగ్రహ ఉగ్రహ సంధి. తన జటాజూటంతో వీరభద్రుని సృష్టించాడు. ఇది ఎస్కాల్డ్ ఆఫ్ ప్రమద గణాస్. ఆ వీరభద్రుడు దక్షిణ మీదకి దాడి చేశాడు. అక్కడ యజ్ఞానికి వచ్చిన వారందరినీ చావచితక బాదాడు. భగవంతుడు లేని చూడబోతే ఎలా ఉంటుంది ఇదన్నమాట. శివగణాల చేతులు చావు దెబ్బ అందరూ తిన్నారు. చంద్రుడు కూడా ఉన్నట్ట. చంద్రుడు సాక్షాత్ శివునికి తోడెళ్ళు. అయినా శివుని అవమానించే కార్యక్రమంలో పాల్గొని తగిన శాస్త్రాన్ని నిర్మించాడు పురాణ కాలం. నేను చెప్పట్లా, ఆయన చెప్పట్లా. ఆ నిలువెల్ల గాయాలతో నేను చంద్రుడు వాడి బాధలకు తాళలేకపోయాడట. తనకు ఉపశమనం కలిగించమని వెళ్ళి మళ్ళీ పరమేశ్వరుని వేడుకున్నాడు. బోలా శంకరుడు కదా, సినిమా కూడా తీశారు. నేను మొన్న సినిమా చేశాడు బోలా శంకర్, నేను చూడలేదు. ఆ చంద్రుని బాధను చూసిన బోలా శంకర్ మనసు కరిగిపోయింది. 4 రోజుల్లో సోమవారం వస్తుంది, ఆనాడు అమావాస్య తిథి కూడా ఉన్నది. ఆ రోజు కనుక తనకు అభిషేకం చేస్తే చంద్రుని ఆరోగ్యం ఉంటాడు అని అభయం ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా శివుని సూచన ప్రకారము చంద్రుడు సోమవారం అమావాస్య కలిసిన ఈ రోజు లాంటి రోజు అన్నమాట. అభిషేకం చేసి తన బాధల నుంచి విముక్తయ్యాడు. సో ఫ్రమ్ దట్ డే మూమెంట్ ఆన్వర్డ్ సోమవారం నాడు వచ్చే అమావాస్య ఇస్ కాల్డ్ సోమవతి అమావాస్య అని పేరుతో పిలువబడుతుంది. సా ప్లస్ మా సోముడు అంటే చంద్రుడు అని. ఇక్కడ సోముడు అంటే చంద్రుడు ఒక సా ప్లస్ సోమ అంటే పార్వతీ పరమేశ్వర రుద్రంలో చెప్పుకునేది. సోముడు అంటే చంద్రుడు అని అర్థం ఉంది. అటువంటి చంద్రుడిని ఎత్తి మీద ధరించాడు కాబట్టి శివుడు కూడా సోమేశ్వరుడు అని పిలుస్తారు. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ లో వెళ్దామండి. ఈ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మోస్ట్లీ టు కుండలిని శక్తి, a vital part in our human body. I will try to explain slowly. ఈ ఓం నమ శివాయ అనేది ఈ వాక్కుకి సంబంధించిన బీజాక్షరం. ఐ విల్ పోస్ట్ ద మెసేజ్, యూ కెన్ కీప్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో ప్రింట్ ఇట్. మీరు గో త్రూ ఇట్, లేజర్ గా చదువుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క మంత్రానికి ఒక వాగ్భావ బీజం అని ఉంటుంది. దీనికి ఐం అనమాట. ఐంని సరస్వతి యొక్క మూల మంత్రం కూడా చెప్పుకుంటాం మనం. ఒకసారి కనుక ఈ ఐం అనే దాంట్లో ఉన్న బీజాక్షరాలు కనుక విడదీస్తే ఐం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ప్లస్ ఏ ప్లస్ అవుతుంది. నేను అద్భుతంగా చెప్పింది ఆవిడ గీత యొక్క గురించి. గీత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న అయిన తర్వాత ఆ గీతలో ఉన్న ఎలా పలకాలి, ఎంత అద్భుతమైన ఆదేశం చెప్పిందో మా సోదరిమనండి. ఫ్యాంటాస్టిక్. నిన్న జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అదృష్టవంతులు. సాయంత్రం రికార్డింగ్ చేయాల్సింది. మళ్ళా చెప్పలేదు ఆవిడ. చెప్పలేకపోవచ్చు కూడా. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు మళ్ళా సాయంత్రం చెప్పమని చెప్పలేను.
ఇందులో ఐంలో ఆ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎం, ఆ ఏ ఫుల్, అనేది ఆఫ్. మళ్ళీ ఏ అనే అచ్చును కూడా విడదీస్తే ఏ ఈక్వల్ టు ఆ ప్లస్ ఈ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఈ ఆమ్ ఐం అనే వాగ్భవ బీజంలో ఆ ఈ ఆ అక్షరాలు ఉంటాయి. ఇందులో ఆ ఈ ఆ 3 అక్షరాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి కాబట్టి 3 పూర్తి చుట్టలు. చివరిదైన మవర్ణము సగమే ఉంది కాబట్టి సగం చుట్టను సూచిస్తుంది. 3 ఫుల్ చుట్టలు, ఒకటేం సగం చుట్ట. దట్స్ వై ఐం అనే కుండలిని శక్తిలో 3.5 చుట్లు ఉన్నాయి. 3.5 చుట్లు అంటంలో ద మీనింగ్ ఇది, ఔచిత్యం ఇది. దిస్ ఇస్ ద రియల్. ఇది నువ్వు నాకు చెప్పింది కాదు, ఇది మంత్రశాస్త్రపరమైన సమన్వయం. ఇది శాస్త్రం చెప్పిన మాటలు. ఇది అటువంటి 3.5 చుట్ల కలిగేదాన్ని కుండలిని అంటారు. అటువంటి కుండలిని శక్తికి రకరకాల నామాలు ఉన్నాయి, వేరే నామాలు కూడా. కుటిలాంగి, భుజంగి, శక్తి, ఈశ్వరి, అరుంధతి, కుండలి అనే నామంత్రాలు కూడా ఈ కుండలిని కలవు. మనం ఒక్కసారి వచ్చామా? రాలేదు. ఏకకణ జీవి అమీబా. నేను చదువుకున్నాను బోటని, మీరు కూడా తెలుసు. ఫస్ట్ ఉన్నది అమీబా, ఒకటే వన్ సెల్. దాని దేహం మొత్తం దాని కణం అంటే ఎలా ఉంటుందో మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది ఎప్పుడన్నా. అటువంటి ఎంటైర్ బాడీ మొత్తం ఒకటే కణం అంటే ఆ జీవి ఎంతదో ఊహించండి. కంటికి కనపడుతుందో లేదో మనమే ఊహించుకోవాలి. అటువంటి ఏకకణ జీవి కంటే ముందు కూడా కొంత ఉంది పరిణామ సిద్ధాంతం. ఏకకణ జీవి అమీబా అనేది యానిమల్. ఈ యానిమల్ స్థాయి కంటే కూడా ముందు మానవ జన్మ, ఈ ఒక జీవి మానవ జన్మను పొందకపోవడం ఫస్ట్ ఖనిజ స్థితి, మినరల్ స్టేట్ లో ఉంటాడు. From there it was transmitted into వృక్ష స్థితి, ప్లాంట్ స్టేట్. The third phase is called జంతు స్థితి, యానిమల్ స్టేట్ కి సంబంధించిన కక్షలను దాటం జరిగింది. ఒక్కసారి మానవుడుగా పుట్టలేదు మనందరం. మనం ఖనిజ స్థితిలో ఉన్నాము, కొంతకాలం వృక్ష స్థితిలో ఉన్నాము, తర్వాత ఎన్ని రకాల జంతు స్థితిలో ఉన్నామో, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మానవ స్థితిలో ఉన్నాం. సో 3 cycles దాటాము. సో కుండలిని అంటే 3.5 చుట్టాలని మనకి ఇందాక అర్థమైంది. కాబట్టి 3 పూర్తి కక్షలు పూర్తయినట్టు లెక్క. మరి మానవ జన్మను పొందినందుకు మాత్రం సగం చుట్టూ కూడా పూర్తవుతుంది. సో 3.5 ఓవరా సైకిల్ ఓవరా 3.5 కుండలిని అన్నారు. మానవ జన్మ హాఫ్ సైకిల్ అనుకుంటే 3.5 మనం కుండలినా. సో టేక్ అండ్ హ్యూమన్ బర్త్ ఇట్స్ బికమ్ ఏ హాఫ్ సైకిల్. ఇంకా సగం ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది. సో దట్స్ వై C letter is called, half circle is called science, O letter is called spirituality. సైన్స్ ని పట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా అగాధాలు పడే అవకాశం ఉంటుంది. సైన్స్ ఉన్నదాన్ని ఉన్న వస్తువుని ఉంది అని చెప్తుంది అంతే, కొత్తదేం కనుక్కోలేదు. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఉంది, ఎప్పుడు చెప్పలేదు అని. ఆ భూమిలో తీసి దీనికి ఇది ఖనిజం పేరు పెట్టాడు అంతే, ఉన్న వస్తువే. సో మానవ జన్మ పొందటం అనేది హాఫ్ సైకిల్. ఇంతటితో అయిపోయిందా? కాదంటాడు ఈ మహనీయుడు. మానవ జన్మ పొందినంత మాత్రాన పూర్తి చుట్టూ పూర్తవదు అంటాడు ఈ మహనీయుడు, ఈ వ్యాసం రాసిన ఆయన. ఏం చేయాలి మరి? ఆ జన్మను పొందిన తర్వాత తన సాధన ద్వారా మిగిలిన సగం చుట్టూను కూడా పూర్తి చేసుకుంటే
4 రకాల కక్షలను దాటి జీవన్ముక్త స్థితికి చేరుతాడు. మన జీవన్ముక్తుడు అంటే శరీరం పోయిన తర్వాత కాదని అయితే ప్రతార్థం. శరీరం పోయిన తర్వాత మనకేం తెలుస్తుందండి? నాకు తెలియదు, మీకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు కనుక నేను మాట్లాడుతున్నా, ఉన్నప్పుడు కనుక ఆవిడ ఉత్తరం చదివింది, ఉన్నప్పుడు కనుక మీరు భజనలు పాడగలిగారు. పోయిన తర్వాత ఏం పాడతాను? పోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడతాను. పోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? హౌ కెన్ వీ డోంట్ నో. నా శరీరంలో చైతన్యం పోయిన తర్వాత నాకేమవుతుంది? నాకేం తెలుస్తుందండి? తెలుసుకోగలిగితే తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, అది తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. నిన్న మొన్న మనం అనుకున్నాం, సాధన చేస్తే పైన గ్రహాల్లో ఏమనుకున్నారు, పాత వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, కొంతమందికి అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నాం. ఎట్లా అంటే ప్రయత్నపూర్వకంగా వచ్చి ఉండొచ్చు అనువంశకతో, ఏ జన్మలో చేసిన సాధన, లేదంటే ప్రయత్నపూర్వకంగా సంపాదించవచ్చు సాధన ద్వారా. సో ఈ విషయాన్ని మనకు తెలియజేయడం కోసమే ఆ జీవశక్తి అయిన కుండలిని మానవునందరిలో 3.5 చుట్లు చుట్టుకొని ఉంటుంది అని అనటం. రిపీటెడ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన రాశా, నేను రాయలా. 3.5 చుట్లు కుండలిని రిపీటెడ్ చాలాసార్లు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందాక చదివిన మంత్రాల్లో చాలా, భగవద్గీత కూడా మధ్య వింటుంటే తెలుస్తుంది, కొన్ని మంత్రాలు రిపీటెడ్ గా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రుద్రంలో కూడా చాలా మంత్రాలు రిపీటెడ్ గా వచ్చినాయి. రాసిన ఆయన తెలియదు కదా, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను అండి, అక్కడో రకం చెప్తాడు, ఇక్కడో రకం చెప్తాడు. ఇది జీవ పరిణామ శాస్త్ర సమన్వయం. ఇది సైంటిఫిక్ గా రాశాడండి. ఇది మధ్యలో పోతే ఎవరికి ఏం అర్థం కాదు. తలకాయ బరువు అయితే వెళ్ళిపోండి. ఈ కుండలినికి మొత్తం 7 పేర్లు ఉన్నాయి. కుటిలాంగి, శక్తి, ఇందాక మనం చెప్పాడు, మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. కుటిలాంగి, శక్తి, కుండలిని, కుండలి, భుజంగి, ఈశ్వరి, అరుంధతి. సో ఈ 7 పేర్లు కుండలికి నామాంతరాలు అన్నాడు. భిన్నమైన ఆధ్యాత్మిక వాంగ్మయంలో వివిధ పురాణాలు ఈ కుండలిని గురించి ఒక్కొక్క పురాణం ఒక్కొక్క రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. మంత్రము ఇది తంత్రము, ఇది యంత్రం అన్న మాటలు మనం ఉంటుంటాం. మంత్రము, యంత్రము, తంత్రము నాకు తెలియంది ఏం కాదు. ఈ తంత్ర రాజ్యంలో కుండలిని గురించి ఈ విధంగా చెప్పాడు. మూలాధారంలో అగ్ని తేజస్సు మధ్యన ఉన్నది జీవశక్తి తేజో రూపమైన ప్రాణాకారం కలది. సర్పాకారంలో 3 చుట్టలు చుట్టుకొని నిద్రిస్తూ ఉంటుంది. ఓంకారం ఎందుకు జపించమని అంటుంటారు సిస్టమేటిక్ అంటే, ఆ నిద్రపోయే స్థితిలో ఉండడానికి ఓంకారము శబ్దము సోకగానే తగలగానే తేజోమయం అవుతుంది. ఇట్ విల్ వేకప్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? స్వామి వివేకానంద సిద్ధాంతం, ఎవేక్ ఎరైజ్ స్టాప్ నాట్. ఒకసారి మేల్కుంటే ఎవేక్ ఎరైజ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ యువర్ గోల్ అచీవ్డ్. అటువంటి సుషుమ్న నాడి మధ్యలో మాయా శీర్షంపై నుండి బుసగొడుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది. నేను చెప్పినంత మాత్రాన, మీరు బుక్లో రాసుకున్నంత మాత్రాన, లేకపోతే ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నంత మాత్రాన తెలియదు. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అంట. చెవులు మూసుకొని మొన్న 2 మాటలు చెప్పాడు. ఆహారం రుచించట్లేదంటే అనారోగ్యం వచ్చింది. జ్ఞానం మీద ఇష్టం లేదు అంటే, సత్సంగాలకు నేను రాను అంటే మనకు అది కూడా దగ్గర పడేట్టే. ఆహారం రుచించకపోయినా ఇల్ హెల్త్, జ్ఞానం మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా అది రోగమే. ఇదొక రకమైన రోగము, అదొక రకమైన రోగం. మన సార్ బాగా చెప్పాడు. ఆయన లేకపోయినా తెలుసుకుంటూనే ఉంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. రుద్రం ప్రస్తావన రాకుండా మన సత్సంగాలు సాగవు. అంతగా మిళితం అయిపోయింది మనలో. ఇందాక చెప్పి సుషుమ్న మధ్యలో శీర్షంపై పాము బుస కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది. చెవులు మూసుకుని ఎవరు ఆ ధ్వనిని వినలేడు, అతనికి
దగ్గర పడ్డట్టు. యు మస్ట్ లిజన్ ఇట్. అది వినపడాలి సౌండ్ మనకి. నాకు వినపట్లేదు అంటే దగ్గర పడ్డట్టు. దేవి పురాణంలో ఈ కుండలి శక్తి గురించి చెప్తూ యత శృంగాటకాకార కుండలి అన్నారు. కుండలిని శక్తి శృంగాటకాకారము. శృంగాటకం అంటే త్రికోణం, ట్రయాంగిల్. ఏమిటా ట్రయాంగిల్ అంటే మనకు తెలిసిన 3 శక్తులు: ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి. గాయత్రి, సావిత్రి, సరస్వతి. సృష్టి, స్థితి, లయ, అకార, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇందులో లేవు. ఆ మాత్రంగా ఈ మాటలను వస్తాయి. ఎలా ఉంటుంది అంటే యత శృంగాటకాకార కుండలి ఉచ్యతే. ట్రయాంగిల్ అని చెప్తుంటాను. బాల వికాస్ పిల్లవాడు, బాల వికాస్ తండ్రి అండ్ బాల వికాస్ గురు. ఈ ముగ్గురు సమన్వయంగా ఉంటేనే బాల వికాస్ సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు పోతుంది. ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ముందుకు పోతుంది. అటువంటి ఇచ్ఛ, జ్ఞాన, క్రియాశక్తులే శృంగాటకము అని యోగిని హృదయం చెప్తోంది. అటువంటి మూలాధారంలో భుజంగాకారంలో చుట్టలు చుట్టుకొని తేజో రూపంలో ప్రకాశించేది కుండలి. ఇందాక పంచదశ ఓం నమః శివాయ, రెండు పంచదశి మంత్రానికి వాగ్బీజమే కుండలిని. అయం మేరుదండానికి చివర మూలాధారానికి దగ్గరగా యోనికమునందు అగ్ని తేజస్తో ప్రకాశించే జీవశక్తికి కుండలిని అని పేరు. మేరుదండం అంటే వెట్టిబ్రా, స్పైనల్ కార్డ్. ఇది సర్వశక్తులకు సమస్త జ్ఞానాలకు మూలమైంది, రూట్ కాజ్ అండ్ బేస్. అజ్ఞాన దశలో ఈ శక్తి నిద్రాణమై ఉంటుంది. జ్ఞాన దశలో అది జాగృతమై సాధకుడికి సర్వశక్తులు ప్రసాదిస్తుంది. ఏం చేయాలి? స్టెప్ బై స్టెప్ చక్రాలు పెట్టింది అందుకే శరీరంలో. సాధన ద్వారా ఈ శక్తిని సహస్రారం చేస్తారు. అటువంటి మూలాధారంలో ఆత్మ తేజస్సు వహ్ని రూపమై ఉంది. ఆ తేజో మధ్యమందు కుండలమను జీవశక్తి కలదు. అది తేజోమయము, ప్రాణాధారము అయినది. 3.5 చుట్టలు చుట్టుకుని పదుండిన పాము వలె ఉండి మిక్కిలి కాంతి గలదై ఉండును. దానికి మాయయే శిరస్సు. అది ఎల్లప్పుడూ ధ్వనించుతుండును. కుండలిని శక్తి సుషుమ్నా నాడి మధ్యప్రదేశమందు ఉంటుంది. మనకి 72,000 నాడులని, అందులో ముఖ్యమైనది ఇడ, పింగళ, సుషుమ్నా అని తెలుసు. ఒకటి సూర్యనాడి, చంద్రనాడి, మధ్యలో సుషుమ్నా నాడి ఉంటుంది. రుద్రంలో కుండలిని గురించి ఈ విధంగా శృతి చేశారు. జన్మోద్ధార విరక్షణీయ తరుణి వేదాది బీజాది మా నిత్యం చేతసి భావ్యతే భువి కదా సద్వాక్య సంచారిణి మాం పాతు ప్రియదాస భావక పదం సంఘాతయే శ్రీధరే ధాత్రీ త్వం స్వయమాది దేవ వనిత దీనాతి దీనం పశుం. పరాత్పరి శివుని అర్థాన్ని నువ్వు పార్వతి. నువ్వు సర్వకాల సర్వావస్థలందు ఉపనిషత్ వాక్యములందు సంచరిస్తూ ఉంటావు. నీవు నిత్య యవ్వనవు. మమ్మలను ఉద్ధరించడానికి సదా మెలకువతో ఉంటావు. అట్టి నిన్ను నేను ఎల్లప్పుడూ, ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రం యొక్క అధిష్టాన దేవత ఎక్కడుందంటే సూర్యమంజల మధ్యస్థితులు సవితురని ఎవరైనా చూసామంటే తేజమయ రూపము. సూర్యమండల మధ్యస్థితిలో సవితురు అని ఆ యొక్క ఆరాధ్య దేవత గాయత్రి మంత్రానికి అధిష్టాన దేవత. అట్టి నిన్ను నేను ఎల్లప్పుడూ సామాంపాతి సరస్వతి అట్టి నిన్ను నేను ఎల్లప్పుడూ ధ్యానం చేస్తాను. వీ హ్యావ్ టు మెడిటేట్ ఎవ్రీ డే. ఇందాక చెప్పినట్టుకు
ఈ సోమావాస్య రోజు ఓం నమ శివాయ అంటే ఎప్పటికి రావాలి? మళ్ళీ అమావాస్య సోమవారం కలిసి కదా. ఎక్కడ ఉంటుంది? కంటే నాలో ఉంది, మీలో ఉంది. 55 మంది ఉన్నాం. 55 మందిలో కుండలిని వెస్టిలో ఉంది, నాలో ఉంది, వ్యక్తిలో ఉంది. కుండలి వ్యక్తిలో ఉంది కావడం చేత దట్ ఈస్ కాల్ వెస్ట్ కుండలిని. వెస్టి అంటే సమిష్టి, అడుముఖం ఐ టు వై. అది నేను అనే స్థాయి నుంచి మేము అనే స్థాయికి ఎదగటమే ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ. నేనంటే ఒక్కడిని. మనం కనుక ఇప్పుడు 54 మంది కనుక ఏదైనా చేయగలం. 54 చేతులు కలిగితే వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఏదైనా చేయవచ్చు 54 చేతులు కలిగితే. వ్యక్తిలో ఉంటుంది కనుక వ్యక్తి కాల్ వెస్ట్ ఇండివిజువల్. సో వెస్ట్ సమిష్టి. మన సమిష్టి సాధన ఏంటి? పరిమిష్టి. ఎవరు ఏమేది మనందరూ ఏమెవరు పరమైష్టి. పరమాత్మకు అనుగ్రహం పొందాలని తాపత్రయంతో మీరు పరిగెత్తుకొస్తున్నారు, నేను పరిగెత్తుకొస్తున్నాను. సో ఇండివిజువల్ లో ఉంటుంది కనుక వెస్టిలో ఉంటుంది. ఇస్ కాల్ వెస్ట్ కుండలిని. వెస్ట్ కుండలిని. మీ వెస్ట్ కుండలిని వెస్ట్ సమిష్టి ఎక్కడ? ఆత్మ పరమాత్మ టైప్. తిరుజ్యోతి పరంజ్యోతి. ఈ వెస్ట్ కుండలినికి అధిదేవత జగన్మాత. బ్రహ్మాండానికి ఉండే కుండలి శక్తి కాల్ సమిష్టి కుండలి. దీనికి అధిదేవత ఆదిశేషు లేక అనంతుడు. మనం అనుకున్న ఇద్దరు బ్రదర్స్ చాలా అవసరం. గణపతి అండ్ సుబ్రహ్మణ్య చాలాసార్లు చెప్పారు రుద్రంలో కూడా. బోత్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సాధన. ఆయన సాధన, ఒక ఆయనకేమో జ్యోతికి ఇంపార్టెన్స్ అయితే జ్యోతిని ప్రజ్వలింపజేసే శక్తి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. ఆ జ్యోతిని ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్ గా తీసుకెళ్లేవాడు, సాధనకి హెల్ప్ చేసేవాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. సో కుండలిని నథింగ్ బట్ పాము అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్వరూపము. తత్వాకారంలో మూలాధారం ఉంటుంది. మనం ఒకసారి మన చక్రాల గురించి చెప్పుకున్నాం, కొన్ని డీటెయిల్ గా చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు అంత డీటెయిల్ గా చెప్పడు కానీ అటువంటి మూలాధారంలో ఉంది ఏంటి? దట్స్ కాల్ బేస్. పంచభూతాల్లో పృథ్వీతత్వం గలది. అది దేవత గణపతి. అమ్మ అంటే కుండలిని శక్తి అక్కడికి వెళ్తుంది, అయ్యవారితో ఉంటుంది. తన అగ్నితత్వంతో అక్కడ చల్లదనానికి ఘనీభవించిన సుధాధారుని కరిగించి సాధకునిపై కురిపించి సాధకుని జన్మ చరితార్థం చేస్తుంది. అందుకని అమ్మాయి సెపరేట్ కాదు, ఇద్దరు కలవాలి. అనుగ్రహం వస్తే అమ్మ అవుతుంది, అలాగ ఉంటే స్టాటిక్. మొన్న కూడా సార్ చెప్పారు, ఎవరు అంటే ఎవరు తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన ఆయన ఎవరు తెలుసుకోలేవు అంటే వచ్చిన ఆయన చెప్పడానికి వచ్చింది అమ్మ అనుగ్రహం. అమ్మ అంటే అనుగ్రహం. ఎప్పుడైతే జగన్మాత యొక్క అమృత బిందువులు పొందగలిగాడో సాధకుడు తనకు కావాల్సింది లభించింది అన్ని ఆనందములకు పరాకాష్ట బ్రహ్మానందాన్ని, సుప్రీం బ్లిస్ ని పొందుతాడు. ఒక సందర్భంలో సిద్ధార్థి నిజ దోష స్థలగతి ఆయుతే విద్యయ కుండల్య కులమార్క ముక్త నగరి మాయా కుమార్గ శ్రియ యదేవం భజతి ప్రభాత సమయే మధ్యాహ్న కాలే నవ నిత్యం యా. గాయత్రి మంత్రాన్ని త్రిసంధ్యాలు చేయటంలో చేయమంటే కారణం కూడా అది. ఆయన జపించడం, ధ్యానం చేయడం గాయత్రి మంత్రం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇదే అనమాట. ఓ దేవి, నువ్వు కుండలిని శక్తిగా ఉన్న నీ పాదాలను త్రిసంధ్యలందు ధ్యానించేవాడు సిద్ధులవుతావు. పాము ఆకారము గలది, వాగ్భవ బీజ స్వరూపురాలు అని కూడా మనం హ్యావ్ దిస్ మీనింగ్. రెండు కుండలినియే ప్రాణశక్తి రూపిణియే సర్పాకారంగా సహస్రారం నుంచి మూలాధారం వరకు అనగా యోని కందం వరకు తలకిందులుగా పైనుంచి కిందకి వస్తాయి. తలకిందులుగా 3.5 మెలికలు తిరిగి ఉన్నదని
ఎట్లా ఉంటుంది? శుద్ధావస్థలో ఉన్నదని, ఎక్కడ ఎవరిని ఆశ్రయించింది? మేరుదండమును వెన్నెముక ఆశ్రయించున్నదని శాస్త్రం చెప్తాను. రెండు కుండలిని సాధన చేసి శ్రీదేవి యొక్క కరుణను పొందటానికి అందరూ అర్హులు. ఎవరు సాధన సంపత్తిలో ఎవరైతే కరుణను పొందుతారో అందరూ తరించబడతారు. ఇక్కడ వాళ్ళు వీళ్ళని లేదు, ఎవరైనా తరించబడవచ్చు. ఎవరు సాధన చేస్తారో ఎవరు అమ్మవారి యొక్క కరుణ పొందగలుగుతాము. మనం బిందువు అనేది ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ యొక్క శ్రీచక్రంలో యాక్చువల్ గా బిందువు కూడా కనపడదు, వ్యక్తంగా కనపడటానికి బిందువు అక్కడ ఏముందంటే చుక్క కూడా ఉండదు అసలు. ఆ చుక్క కూడా లేకపోతే మనకేంటి, చుక్కగా మొదలైంది లోపల ఇన్నర్ సైకిల్. ఇట్ వాజ్ స్ప్రెడ్ అదే అదే విస్తరించి అన్ని చుట్లుగా వచ్చింది. యాక్చువల్గా బిందువు స్థితి కంటే కూడా అలా మైక్రోస్కోపిక్ గా ఉంటుంది. నాకేం కనపడలేదంటే ఎట్లా నేను వెళ్ళే చూస్తే ఇటు న్యూ మూన్ ఎలా ఉంటాడో చివరికి, ఇప్పుడు వాళ్ళ అమావాస్య కదా, నేను నిన్న కావచ్చు వెళ్ళే చూస్తే ఈస్ట్ సైడ్ నా న్యూ మూన్ ఎలాగా కనిపించాడో అలాగే కనిపించాడు మూన్ చివరికి లాస్ట్ డే బిఫోర్ డే చతుర్దశి త్రయోదశి నిన్నట్టు. కాస్త ఉండబట్టి ఇంకా అయితే అసలు మైక్రోస్కోప్ కనపడదు మనకి. నెలపొడుపు కనపడలేదు అంటారు. నెలపొడుపు ఆగేదాకా ఫెస్టివల్స్, కొన్ని నెలపొడుపు నుంచి ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం అలవాటు మనకు. అటువంటి బిందువు కాంతితో ప్రకాశ అంశంగా భగవంతుడు అంటే కాంతి. దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ. దీపం జ్యోతి స్వరూపుడు భగవంతుడు. ఓం శ్రీ స్వామి జ్యోతి స్వరూపునే అంటాడు. భగవంతుడు అంటే జ్యోతి స్వరూపుడు. అటువంటి ప్రకాశ అంశంగా సదాశివుడిగా కాంతినాద అస్తిత్వమై మిశ్రమ అవ్యక్త బిందువు వ్యక్త ప్రకృతిగా ఆ బిందువు కూడా కనపడుతుంది. నాకేం కనపడలేదు అంటే అది వ్యక్తీకరించడానికి నాకు భగవంతుడు కనిపించట్లేదు అంటే ఆ కనిపించిన భగవంతుడు ప్రకృతి రూపంగా టేకిన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నేచర్. ప్రకృతిలో అవ్యక్తం వ్యక్త ప్రకృతి అనమాట. ప్రకృతి కూడా కనపడలేదంటే నాకు బ్లైండ్ చేస్తుంది. ప్రకృతి అంటే చుట్టూతో చెట్లు, చేమలు, గుట్టలు, పుట్టలు, సెలయేర్లు, ఎన్నో సో మెనీ బ్యూటీస్ అదే. అన్ని బ్యూటీస్ కూడా భగవంతుడు వచ్చిన బ్యూటీస్ పంచభూతాలన్నీ కూడా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది 5 పంచభూతాస్ ఈ నేచర్. అటువంటి అవ్యక్త స్థితిలో ఉన్న సదాశివుడు వ్యక్త ప్రకృతిగా మనకు కనపడటం జరుగుతుంది. సో అందుకని నాదరహిత సౌండ్లెస్ స్టేట్ అంటే సౌండే వినపడలేదండి అంటే సౌండ్లెస్ స్టేట్ మనకేం తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు భయం పాడినప్పుడు నాకు వినపడిపోతే నాకు ఎవరికి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓం అంటే నాకు యాక్చువల్ గా ఓం కంటే కూడా ఓం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఓం కంటే ముందు నిశ్శబ్ద సౌండ్లెస్ స్టేట్ ఉంది. ఆ సౌండ్లెస్ స్టేట్ ఏంటంటే సుప్రీం బ్రహ్మన్. సుప్రీం బ్రహ్మన్ సౌండ్లెస్ స్టేట్ లో ఉంటే తెలియజేస్తూ సౌండ్ చేసుకున్నాడు. ఆ సౌండే ఓంకారం. ఏకాక్షరం ఓంకారము విడగొడితే సోహం. సౌండ్ అని ఆ విధంగా పైనుంచి కిందకి వచ్చిన శక్తి మరలా కింద నుంచి పైకి ఊర్ధ్వర ఏ విధంగా జ్యోతి ఎప్పుడు కూడా ఒక్కో డైరెక్షన్ చూస్తుందో అటువంటి నాద స్థితిలోంచి నాదరహిత స్థితి, బిందు స్థితి నుంచి బిందు రహిత స్థితికి చేరుకోవాలి. మానవుని యొక్క జీవితం అంతా కూడా యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తులు, అందరి యువరాశుల్లో శక్తి స్వరూపిణిగా ఉన్నది అని గుర్తించగలగాలి. మన లైఫ్ అంతా, మన జీవితం అంతా శక్తి రూపాంతరమే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. రకరకాల శక్తులు శరీరంలో ఉండబట్టి మనం దైనందిన జీవితాలు గడుపుతున్నాం, అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. నాకు శక్తి కనపట్లేదంటే, శక్తి కనపడకపోతే నేను ఎట్లా మాట్లాడతా? ఆ శక్తి కనపడకపోతే మీకు నాకు చెవుల్లో శక్తి లేకపోతే మీరు వినలేరు నేను చెప్పింది. ఆ శక్తి కనపట్లేదంటే కనపడదు శక్తి కరెంట్ లాగా. అప్పుడు ఆ శక్తి నన్ను మాట్లాడిస్తుంది, శక్తి మిమ్మల్ని వినిపిస్తుంది. సో ద టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ డిపెండ్ అపాన్ దిస్ చైతన్య స్వరూపము శక్తి.
నాకేం తెలియట్లేదు అంటే, అన్ని చేసుకుంటూ నాకేం తెలియట్లేదంటే, పొద్దు నుంచి రాత్రి అన్ని పనులు చేస్తూ నాకేం తెలియట్లేదండి ఏమంటాము? అన్ఎబుల్ టు ఫైండ్ ద ట్రూత్. అంతా చేస్తున్నాం, పొద్దున్న రాత్రి నాకేం గుర్తించలేకపోతున్నాను అంటే మనం అన్ఎబుల్ టు ఫైండ్ ద ట్రూత్, సత్యం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం, మాయలో పడ్డా ఉన్నట్టు. అటువంటి ఆ తల్లి ఈ శరీరంలో జీవశక్తిగా కుండలిని రూపంగా నాడులలో ప్రవహిస్తూ నిత్యం మనను శాసిస్తూ ఉంటుంది, శాసిస్తూ ఉంది. అందుకని చెప్తుంటారు పొద్దున్న రాత్రిపూట పడుకునేప్పుడు భగవంతుడు నేను ఈ పాదాల దగ్గర పడుకున్నాను భావంతో పడుకుంటే పొద్దున్నే మళ్ళీ ఈ పాదాల దగ్గర లేవచ్చు. భావనకి ఏమైంది? నేను గుళ్ళో పోయి గుళ్ళో దేవుడి పాదాల దగ్గర పడుకొని వస్తారా? పూజలు తాళం పెట్టిపోతాడు, పెద్ద పెద్ద తాళం వేస్తారు గుళ్ళో. వీ షుడ్ ఫీల్ దట్ భావన అని చెప్పాడు రుద్రంలో. భగవంతుడు అంటే భావస్వరూపుడు అండి, ఎలాగ భావిస్తే అలాగ ఉంటాడు. ఈ భావనకి ఏమైంది? నేను భగవంతుడి పాదాల దగ్గర పడుకున్నాను అని భావించుకో పడుకుంటానికి ఏమైంది? అలా భావించుకుంటే ఎక్కడ పడుకుంటే పొద్దున్న ఆయన పాదాల దగ్గర లేచామని భావించుకోవచ్చు. కనుక తల్లి ఒడిలో చేస్తే సమస్త శక్తులు మన ఆధీనం. అందుకని డౌట్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ గివర్ని అడగమని చెప్పాడు. ఏముంది స్వామిజీ నా చేతిలో ఏమి లేదు, నా ఏమి లేదు, ఎంటీ హ్యాండ్ లోంచి ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాండ్. మనం కోరవలసింది ఆ యొక్క ఆపణ హస్తాన్ని కోరుకోవాలి, అనుగ్రహ హస్తాన్ని నా దగ్గర ఉండాలని. లేకపోతే అవే శక్తులు మనల్ని సాధిస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకో, మనకి 2 రకాలు ఉన్నారు బాడీలో, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఎనిమిస్ ఉన్నారు. మిత్ర షడ్వర్గం ఉంది, అది షడ్వర్గం కూడా ఉంది. ఎవడి మీద జయించాలో చూసుకోవాలి. ఈ అంతర్యాగం లేకపోతే సదాశివంతో మొదలైన ఆమె ప్రకృతి వికృతిగా మారి విశ్వ పదార్థ పరిణామ చక్రంలో ప్రవేశిస్తుంది. సైకిల్ అనమాట. ఈ సైకిల్ బర్త్ అండ్ డెత్, పునరపి జననం పునరపి. ఇది ఇది జీవిక మరణం. మరణం అంటే ఒక అద్భుతంగా చెప్పాడండి రమణ మహర్షి. చూద్దాం ఇవాళ కుదరదు, మధ్యలో డివేట్ అవుతాం సబ్జెక్ట్. తగ్గం అది వచ్చేలోపు మనం సాధనతో ఆ తల్లి ఒడిలో చేరాలి. ఎవరికి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరు తెలుస్తుంది మనకు తెలియదు కదా. సో ఇచ్చిన కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోమని కూడా రుద్రం చెప్తుంది మనకు. సో మరణం ఆ మహనీయుడే చెప్తున్నాం, మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కనుక మనం ఎప్పుడూ ఆ తల్లి ఆరాధన ఉండాలి. గోళాకారంగా సృష్టి నిర్మాణం గావించి అందుండి అండాకారములుగా బ్రహ్మాండం నుంచి పిండాండం వరకు సృష్టి నిర్మాణం చేయనది శ్రీలలిత అని అర్థం. అటువంటి మూలాధారం అందరి అగ్ని తేజస్సు యందు ఉన్న జీవశక్తి కుండలిని. తేజో రూపమైన ప్రాణాకారం కలిగి సర్వమూలి మూలమైన స్థితిని కొని సుషుమ్న మార్గంలో సహస్రారం వరకు వ్యాపింపగల తేజస్సుని కుండలిని. ప్రాణుల జీవ చైతన్యమే కుండలిని. ఈ కుండలిని మార్గం సృష్టి అంది సత్యలోకం నుంచి భూలోకం వరకు తీగ వలె టుటలుగా వ్యాపించున్నాను. ఓం భూర్భువస్సు అని చెప్పి మంత్రం చదువుతుంటాం. 3 లోకాలు, భూమండలము, సూర్యమండలము, చవిత్ర మండలం, భర్గో దేవమండలం వ్యాపించి సర్వమును నిర్వర్తించుతూ ఉండును. మనం అమ్మవారి వాగ్భవ కూటం అని వాక్కు రూపం ఉద్భవించి కనుక వాగ్భవకు అని కూడా కుండలిని చైతన్యం పిలుస్తారు. ఎక్కడ దాకా ఉందంటే ఇందాక అనుకున్నాం వెష్టి కుండలిని అండ్ సమిష్టి కుండలిని అంటే మొత్తం యావత్ సమస్త సృష్టి అంతా కూడా వ్యాపించింది ఆవిడే. అటువంటి జీవ చైతన్యం ఏ లోకంలో స్థితి కొన్నదో ఆ లోకం వరకు వ్యాపించి కుండలిని. స్వామి నుంచి వచ్చిన ప్రేమతో ఎక్కడంటే వినీల ఆకాశంలో మెర్జ్ అయిపోయింది. స్వామి నుంచి వచ్చింది, భక్తుల్లో అయిపోయింది, మొత్తం పంచభూతాలు కలిసి ఇట్స్ గోయింగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం స్వామి ప్రేమ. మనలో 5 రకాల కోశాలు ఉంటాయని చాలాసార్లు అనుకున్నాం. మానవుని యందు భౌతిక, ప్రాణమయ, మనోమయ కోశములందు వ్యాపించి
విజ్ఞానమయ పంచుల వరకు కుండలిని చైతన్యం ఉంది అని తెలుపుతున్నారు. కారణం ఏంటంటే మానవునికి భౌతికము, ప్రాణమయము, మనోమయము లోకములు ఒకటి మనకు తెలుసు. అన్నమయ కోసం తెలుసు, ప్రాణమయ కోసం తెలుసు, మనోమయ కోసం తెలుసు, విజ్ఞానమయ కోసం కూడా తెలుసు మనకి. ఆవల ఆనందమయ కోసం ఉంటుంది. నాకు తెలియదంటే నాకు ప్రాణం అంటే తెలియదా, భౌతికం అంటే తెలియదా, మనస్సు అంటే తెలియదా? అందుకని ఈ 3 లోకాలు మనకి ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్. నాట్ మై, నాట్ యువర్స్, ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్. ఇంతేనా? అంతటితో ఆగలేదండి. కొంత బుద్ధి కూడా ప్రతి మానవుని అది ఎవరికి లేదండి బుద్ధి. ఎవరికి బుద్ధి లేదండి, ఏమనుకోకండి అమ్మా. ప్రతి వారికి ఉంది బుద్ధి. బుద్ధి సక్రమ మార్గంలో మన మీద ఆధారపడుతుంది. అందుకే బాగా చెప్తున్నాడు, భౌతికము, ప్రాణము, మనం ఇంతేనా? కాదు. కొంత బుద్ధి కూడా ప్రతి మానవుని ఎందుకు ఉండట చేత 3.5 తుట్టలుగా కుండలిని చైతన్యం అనేది అందరు. బుద్ధి లోకంలో ప్రవేశించిన వారికి కుండలిని 4 ఫుల్ సైకిల్ అయిపోతుంది. 3.5 ఇట్ బికమ్ 4. బుద్ధిని ఫాలో అవుతాయి. అట్లే ఆనందమయ లోకం 5గాను, అనుపాదక లోకం 6గాను, ఆది లోకం 7గాను తుట్టలు కలిగి ఉండదు. 7 తుట్టల కుండలిని చైతన్యం వ్యాపించినప్పుడు సహస్రారమందల శివతత్వంతో, సహస్రారంలో ఎవరున్నారంటే శివశక్తి స్వరూపం అని రుద్రం చాలాసార్లు అనుకున్నాడు. ఎవరుంది సహస్రారంలో అంటే వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అర్ధనారీశ్వర తత్వం. శివతత్వంతో చేరినప్పుడు సుస్థితురాలై ఉండను. కుండలిని చైతన్యము ఊర్ధగతి ఎందుట అని ఎవరన్నా అంటే జీవుడు పరిణతి చెందుతున్నాడు అని అర్థం అనమాట. అదేదో అనిపిస్తోంది అంటే పరిణతి చెందటం అనమాట. ఏదో అనిపిస్తోంది అంటే అటువంటి కుండలిని అనేది ఒక అనిర్వచనీయమైన శక్తి. ఈ మానవ శరీరంలో వినుపాములు దాగి ఉంటుంది. చెప్పిందే చెప్తున్నాడు అనుకో, ఆయన చెప్పిన మాటలు నేను చెప్తున్నా. మూలాధారంలో దాగి ఉన్న కుండలిని శక్తిని సుషుమ్నా నాడి ద్వారా పైకి సహస్రారం వరకు తీసుకెళ్లిన పద్ధతిని వివరించేది కుండలిని యోగ. కొంతమంది కుండలిని యోగ సాధనలు తీసుకుంటుంటారు, సాధన చేస్తుంటారు. అంటే హ్యావ్ టు గో టు వర్టికల్ డైరెక్షన్, పైకి తీసుకెళ్ళి. దీంతో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అందరికి తెలిసింది, మనం ఓంకారమే కాలతత్వంగా చెప్పాడు ఆయన. కుండలిని యోగ సాధనలో కుండలిని జాగృతం చేయడానికి ప్రాణాయామం ఆ రేషియో కూడా చెప్పారు మనకి. ఎంతసేపు ముందుగాలు తీసుకోవాలి, పూరకం ఎంత, కుంభకం ఎంత, రేచకము 1:2:4, 4:2:1 రేషియో. అంటే మనం వాచ్ పెట్టుకుని సాధన చేయక్కర్లేదు. మా దగ్గర పొద్దున కూడా ఓంకారం చెప్తుంటారు నగర కీర్తనలో. ఒకడు 2 నిమిషాలు కంప్లీట్ చేస్తాడు, ఒకడు 3 నిమిషాలు చెప్తాడు, ఒకడు నేను మన 7 నిమిషాలు చెప్పాను. అవునా పద్మ? అది డిపెండ్ అపాన్ ఇండివిజువాలిటీ. ఒక 2 నిమిషాలు 21 ఓంకార బోం బోం అని 2 minutes కంప్లీట్ చేస్తారు. ఒకడు 4 నిమిషాలు చేసుకుంటారు, ఒకరు 5 నిమిషాలు చెప్తారు 21 ఓంకారాలు చెప్పడానికి. కుండలిని యోగ సాధన నతికి ప్రాణాయామ సాధన, ఓంకారనాద సాధన, లేకపోతే ప్రణవ సాధన, లెట్ ఇట్ బి ఎనీ నేమ్. చెప్పాడు నాకు అప్పుడప్పుడు కుండలిని సహస్రారం వికసిస్తుంది అని ఒక ఆయన చెప్పాడు. నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది, ఆశ్చర్యం కలిగింది. కుండలిని శక్తి సహస్రారం చెందినప్పుడు ఒక యోగ సాధకుడు ఒక అనిర్వచన సారు ఇలా ధ్యానం మెడిటేషన్ లో పైకి లేచాడు శాస్త్రి గారు గాల్లో. బై డూయింగ్ మెడిటేషన్ ఇలాగా పైకి లేచాడు ఆయన సార్ కుండలిని సాధనలో. మానవుల శక్తి మనలో 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, 2 డైనమిక్ ఆర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఒకటి స్థితి శక్తి, కొంచెం ఫిజిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు పదాలు. డిగ్రీ చదువుకోకలేదు, ఇప్పుడు 2వ క్లాస్ 3వ క్లాస్ కూడా చెప్తున్నాయి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని.
మనం డిగ్రీలు చదువుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు 3 క్లాస్కే చెప్తున్నారు. సో శక్తి అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి స్థితి శక్తి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, రెండవది గతి శక్తి, డైనమికల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. టీ మాట ఒక శివ భజన పాడు. విల్ టేక్ సమ్ వాటర్. ఓకే సార్, ఓకే సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ ఫాలో మై మెసేజెస్ స్ట్రిక్ట్లీ. ఓకే సార్. అది శంకర శంకర శివ శంకర శంభో, శంకర శివ శంకర శివ శంకర శంభో, శంకర శివ శంకర శివ శంభో మహాదేవా, శంకర శివ శంకర శివ శంకర శంభో. శంభో సాయినాథ శంభో, హర హర భోలేనాథ శంభో, సత్య సాయినాథ శంభో, శంకర శివ శంకర శివ శంకర శంభో, శంకర శివ శంకర శివ శంభో మహాదేవా, శంకర శివ శంకర శివ శంకర శంభో. డమ 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 శంకర గణ గణామదే, భోలేనాథ శంభో సాయినాథ శంభో, హర హర భోలేనాథ శంభో, సత్య సాయినాథ శంభో, శంకర శివ శంకర శివ శంకర శంభో. సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ గురుగారు. సాయిరామ్. రాజకొండ లలిత ఒక శివ భజన పాడండి. ఓకే. సో ఎనర్జీ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. మన శరీరంలోని ప్రాణశక్తి గతిశక్తి రూపంలో ఉంటుంది. ఈ మానవ దేహంలోని స్థితి శక్తి పాములే చుట్టుకొని మూలాధారం వద్ద నిద్రాణంగా ఉంటుంది. సాధన ఎందుకు చేస్తారు? యోగ సాధన అంటే నిద్రాణంగా ఉన్న కుండలిని శక్తి జాగృతం అన్నమాట. మనకి కొత్త పదమే కాదు. 1600 రోజు వచ్చిన రోజు జాగృతం అన్నమాట తెలియదంటే నవ్వుతారు. మనం ఇందాక అనుకున్నాం, అదే మాట వస్తుంది. ఇలా హ్యావ్ ఎనిమీస్ ఉన్నారు, మనకు మిత్రులు ఉన్నారు, శత్రువులు ఉన్నారు. మన శరీరం ప్రతి వారిలో ఉన్నారు. కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలను అర్షద్వర్గాలు జయించినప్పుడు అది సాధ్యం అవుతుంది. జాగృతము చేయటం అంటే జయించుట. వీటిని ఇందాక జాగృతి కుండలిని జాగృతము అంటే నథింగ్ బట్ ఈ ఆల్ 6 ఫెలోస్ ని అర్షద్వర్గాలను జయించటం. ఒకసారి చెప్తుంటారు, శతరుద్రయం లేదా అతిరుద్రం చేసే ముందు టు మేక్ అవర్ బాడీ, చాలాసార్లు కూడా చెప్పారు. అటువంటి కుండలిని శక్తిని జాగృతం చేయటానికి కూడా, ఎందుకంటే ఇది సామాన్యమైన సాధన కాదు. We must have దేహ శుద్ధి, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ బాడీ. రేపు మనం ఏకాదశి రుద్రం చేసినప్పుడు సారు ఈ ప్రిలిమినరీ అంతా సారు చేస్తాడు ఏ శాస్త్రి గారు. దేహ శుద్ధి, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ బాడీ, నాడీ శుద్ధి, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ నాడీస్, నర్వస్ సిస్టమ్, మనోశుద్ధి, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మైండ్, అండ్ బుద్ధి శుద్ధి, ప్యూరిఫికేషన్ ఇంటెలెక్ట్ జరగాలి. దెన్ గో ఫర్ కుండలిని జాగృతం. ఆ విధంగా నిద్రాణంగా ఉన్న కుండలిని శక్తిని యోగ క్రియల ద్వారా జాగృతం చేసినప్పుడు అది ఊర్ధ్వముఖంగా పయనించి షట్చక్రాలను ఒక్కొక్క చక్రాన్ని దాటుతూ తల మాడు భాగాన ఉండే సహస్రాల చక్రాలు
అంత అయిపోయిన తర్వాత లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. భగవంతుడు తన ప్రజ్ఞని మనకు పెట్టాడు, కేవలం మానవుడికి మాత్రమే. వన్స్ దట్ ప్రజ్ఞ ఎంటర్ ఇట్ వాజ్ క్లోజ్డ్. ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవుతుందంటే మాడు నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మూసేసాడు అది. ఆ మూసేసిన దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఆ మూత ఓపెన్ చేయలేని మూత ఏం కాదు అది. ఇట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్. టోటల్ గా సీ చేయలేదు ఆయన. అటువంటి మాడు భాగం పిల్లలకు మాడు తలకమ్మి కొడితే ఊరుకోరు. లేదా మాడు వదిలిపోద్దు అంటే మాడు ఎంత సుప్రీం. కాళ్ళకు ప్రొటెక్షన్ లేదు, చేతులకు ప్రొటెక్షన్ బయట ఉన్నాయి, కొన్ని లోపల పెట్టాడు. లంగ్స్ కి ఇంకాస్త ప్రొటెక్షన్ పెట్టాడు. ఈ బ్రెయిన్ మాడుగులో ఇంకాస్త ప్రొటెక్షన్ పెట్టాడు. ఒకటి బందిగా లోపల పెట్టాడు కనపడకుండా. ఈ స్థితిని మనం అష్టాంగ యోగం మాట వింటుంటాం. ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం స్టేట్ ఆఫ్ ద అష్టాంగ యోజన సమాధి స్థితి. మనకి సమాధి అంటే 3 రకాలు చెప్పారు స్వామి. ఫస్ట్ ధారణ, ధ్యానము, ధారణ, సమాధి. 12 సెకండ్లు, 12x12x12 మొత్తం కలిపి సమాధి స్థితి అంటే మన స్వామి క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం 24 నిమిషాలు. ధారణ అంటే 12 సెకండ్లు, 12x12 ధారణలు ధ్యానం అవుతుంది. అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఏం చెప్పలేని ఆనందం ఉంది, ఏం చెప్పలేకపోతున్నాను అంటుంటాం. అప్పుడు మనం చాలా ఆనందం, ఏం చెప్పాలి, నాకు మాటలు రావట్లేదు. మాటలతో చెప్పేది కదా ఆనందం. అనిర్వచనమే ఆనందం పొందాను అని నిర్వచనము ఆబెట్టడం అనమాట. అన్నిటికీ ఆబెట్టకూడదు. అన్నిటికీ ఆబెడితే అబాస్పాలు అవుతాం. ఎక్కడ ఆబెట్టాలో అక్కడ పెట్టాలి. నిర్వచనము దట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఎతో వాచో నివర్తంతే. నెగిటివ్ నేతి. భగవంతుడు అంటే నేతి. ఇంతేనా? ఇంతకంటే బ్యూటీ. సో బ్యూటీ. అన్ని రకాల క్లేశాలు తొలగిపోతాయి. ఈ క్లేశాలు అంటే మనకి బాగా చెప్తారు. అభినవ క్లేశము, అవిద్యా క్లేశము, రకరకాల క్లేశాలు పట్టుకుండే. సో కెన్ బి లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ అండ్ మైండ్. శరీరము మనస్సు నుంచి పూర్తిగా విడిపోతాడు అటువంటి సాధకుడు. సో ఎట్లా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎక్కడో ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్, నా పక్కనే ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్, నా ఇంట్లో కరెంట్ లేదంటే అదేంటండి, మా ఇల్లు ఎన్టీపీసీ పక్కనండి. ఎన్టీపీసీ పక్కన ఉంటే కరెంట్ పోతుందా అండి? ఎన్టీపీసీలోంచి నా ఇంటికి వస్తుందా? నా ఇల్లు విజయవాడ థర్మల్ స్టేషన్ పక్కన కొండపల్లి అండి. అయినా కొండపల్లిలో కరెంట్ నీ ఇంటి పక్కన విటిఎస్ ఉంటే నీ ఇంటికి రావడం స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ దేర్. సో వెన్నెముకలో ఉండే చక్రాలు, వాటిని సప్త చక్రాలు, షట్చక్రాలు లేదా సప్త చక్రాలు. మనం ఒకసారి కొంత డీటెయిల్గా చెప్పాను చాలాసార్లు నేను. ఈ అమ్మవారి పూజ ఎప్పుడు, నవరాత్రి ఎప్పుడు, దీని గురించి. ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ద సబ్జెక్ట్. ఒకసారి వెతుక్కోండి ఎస్ఏ. ఈ నవదుర్గలు వాళ్ళ చక్రాల గురించి చెప్పినప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్పాను. ఇక్కడ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ లో చెప్తున్నాడు ఈ మహనీయుడు చక్రాల గురించి. సో మూలాధారంతో మొదలుపోయి సహస్రారం చేరాలంటే దానికి 6 మెట్లు ఉంటాయి నిత్యానికి. సో మూలాధారం అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బుధస్థానముకు పైన లింగస్థానము కిందుగా ఉంటుంది. 4 దళములతో అరుణవర్ణము కలిగిన కమలం ఇది. ఇందే కుండలిని శక్తి ఉంది. దీని బీజం మంత్రం లం. మూలాధార చక్రమున గల కమలకర్ణిక యందు దివ్య సుందరమైన త్రికోణము. మనం ఇందాక అనుకున్నాం కుండలిని త్రికోణం, ట్రయాంగిల్. దాని మధ్యలో స్వయం భూలింగము కలదనియు, ఆ లింగము చుట్టూను తామర తోడులోని దారము వంటి ఆకారం కుండలిని శక్తి 3.5 చుట్లు చుట్టుకొని ఉన్నదనియు. చాలా మైక్రోస్కోప్, ఇది ఊహక అనమాట. అలాగా చుట్ల చుట్టుకుంటున్నా కాదు అని
సో మెనీ నేరేషన్స్, ఎన్నో తంత్రాలు వర్ణించినాయి ఈ కుండలిని గురించి. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రెండో మెట్టు స్వాధిష్టాన చక్రం. ఇది లింగ మూలమును గలదు. 6 దళములతో సింధూర వర్ణము గల జలతత్వ కమలం ఉంది. ఈ మూలాధార తత్వం అనేది పృథ్వీ తత్వము, రెండవది స్వాధిష్టాన చక్రం జలతత్వం. ఇందాక దానికి బీజాక్షరము బీజమంత్రం లం అయితే ఇక్కడ వం. మూడవ మెట్టు మణిపూరక చక్రం. నాభి మూలమందు గలదు. 10 దళములు కలిగి నీలవర్ణము గల అగ్నితత్వం. చూడండి ఎంత సిస్టమేటిక్ పెట్టాడు. కుక్కిట పురాణం అనుకున్నాడు, పురాణమే. అవతారాలు కూడా మత్స్య కూర్మ వరాహం. ఇప్పుడు భాగవతం సాయంత్రం చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఈ అవతారాలే నడుస్తున్నాయి మా బాల వికాస్ సిలబస్ లో ఉందంటే లేదు. నన్ను గురువు లిస్ట్ నుంచి కూడా తీసేశారు. తీసినా పర్లేదు నాకే. నువ్వు గురువు కాదన్నా పర్లేదు నాకు, నువ్వు ఏం కాదన్నా పర్లేదు నాకు, నేను చెప్పేది చెప్తూనే ఉంటా. సో పంచభూతాలు కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నట్టుగా చక్రాలు కూడా ఈ మణిపూరక చక్రము నాభిమూల ముందు కలదు. 10 దళములు కలిగి నీలవలము అగ్నితత్వం. అది లం వం. ఇది దీని బీజాక్షరం రం, బీజమంత్రం రం. సో మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూరక తర్వాత 4వది అనాహత చక్రం, ఉదయంలో ఉంటుంది. 12 దళములు కలిగి హేమవర్ణము గల వాయుతత్వ కమలం. దీని బీజమంత్రము యం. ఉదయం తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కంఠం, విశుద్ధ చక్రం. 14 దళములు కలిగి శ్వేతవర్ణము కలిగి ఆకాశతత్వం. దీని బీజమంత్రం హం హం హం. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్థానము కాశీస్థానం. కాశీస్థానం అంటే ఎక్కడండి? కాశీస్థానం అంటే ఎక్కడ? నుదుటి మీద సాయిరా. ఇప్పుడు ఆజ్ఞా చక్రము భ్రూ అంటే కనుబొమ్మల మధ్య ఉంటుంది. 3వ కన్ను అనమాట. శివుడికే కాదు అందరికీ ఉంటుంది 3వ కన్ను. ఆయన చేత మనం 3వ కన్ను ఓపెన్ చేస్తే మనకి విధ్వంసమే. మనం అయితే 3వ కన్ను ఓపెన్ చేసుకోవాలి. 2 వర్ణములతో కూడిన 2 దళములు కలిగిన కమలం. దీని బీజమంత్రము ఓం. అందుకని ఓంకారాన్ని భూమధ్యంలో మెడిటేట్ చేయమని చెప్తున్నారు. 7వ మెట్టు సహస్రార చక్రం. ఇందాక మాడనుకున్నాగా బ్రహ్మరంధ్రముకు అధోముఖముగా సహస్ర దళముతో వికసించిన పద్మం. దీని బీజాక్షరం కూడా ఓమే. అక్కడ ఓమే, ఇక్కడ ఓమే. అటువంటి సహస్రార కమల కర్ణిక యందు ప్రకృతి పురుషుల సమైక్యత స్థితియగు పరబిందు చుట్టూను మాయగలదు. ఆత్మజ్ఞానము సాధించిన పరమహంసలు మాత్రమే, హంస గాయత్రి పరమహంసలు మాత్రమే పొందగలుగుతాను. ఇట్ మే బి కాల్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్. కొంతమంది శివస్థానం అంటుంటారు, కొంతమంది పురుష స్థానం అని. మనకి ఈ బైఫర్కేషన్ వద్దు, మనకి బోత్ ఆర్ సేమ్. హరిహర స్థానం అని, దేవి స్థానం అని ఎవరికి ఇష్టమైనా వాళ్ళు పేరు పెట్టుకుంటారు పంచాయతన పూజలో. ఈ స్థానముని ఎరిగిన నరునకు నో రీబర్త్, పునర్జన్మ లేదు. సో సప్త చక్రాలు మరలా విశ్లేషణ చెప్తున్నాడు. ఇది శ్రీ విద్యలో చెప్పింది. మానవులు 7 చక్రాలు ఉంటాయి. మళ్ళా కింద నుంచి మూలాధార చక్రం పిరుదల స్థానం పైన లింగస్థానం కిందుగా ఉన్నది. 4 దళంతో కూడిన అరుణవర్ణం కలిగిన కమలం. ఇదే కుండలిని శక్తి ఉండను. మూలాధార చక్రమున గల కమల కర్ణిక యందు దివ్య సుందరమైన త్రికోణం.
ఈ మూలాధార చక్రానికి అధిష్టాన దేవత సిద్ధ విద్యాదేవి. ఇప్పుడు ఎవరన్నా లలిత సహస్రనామం బుక్ ఉంటే తీసుకోండి. ఎనీబడి మీకు దగ్గరలో లలిత సహస్రనామం బుక్ ఉంటే తీసుకోండి. 514 నుంచి 519 నామాలు చదవాలి. ఎవరన్నా బుక్ రెడీగా ఉంటే చెప్పండి. సాయిరామ్ సార్. నేను చెప్తాను, చెప్పినప్పుడు రెడీగా ఉంటాను. సాయిరామ్. బీ రెడీ ఐ విల్ టెల్ యూ. చూడండి, మూలాధార చక్ర అధిష్టాన దేవత సిద్ధ విద్యాదేవి సాకిని రూపంలో ఉంటుంది. అటువంటి సిద్ధ విద్యాదేవి ఈ దేవతకు సంబంధించిన బీజ కీలక న్యాస మంత్రాలన్నీ సకార సంబంధంగా ఉంటాయి. సో ద మంత్రాస్ 514 నుంచి 519 నామాలు సాకినియాంబ వర్ణిస్తాయి. నౌ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్. చదువమ్మా. 114 ఉంది కదండి. మూలాధారాముచారూఢ పంచ, ఆ మంత్రాలు రావాలి. ఓకే, 1 minute. మూలాధార అది ఇది 114 కదండి. ఇక్కడ 514 రాశాడమ్మా. నాకు కావాల్సిన మంత్రములు అయితే మూలాధారాముచారూఢ. నాదేంటంటే స్తోత్రం అండి, పూర్తిగా స్తోత్రం, నామాలు లేవు దీంట్లో. ఈ నామాలు చెప్పండి ఎవరన్నా. మూలాధారాముచ స్తోత్రమే, ఎక్కడ నేను మంత్రాలు అంటలేదు, దాన్నే విడగొట్టాడు. ఇక పంచవక్తాయ, అచ్చి సంస్థితాయ, ఎనీబడి. చదువు. ఇది మూలాధారది కనబట్టం లేదు గురువు గారు నాకు. 114. ఎన్నో నంబర్ చెప్పండి. చదువమ్మా. మూలాధారాంబుజారూఢ పంచవక్త్రాస్మిన్ సంస్థితః అంకుశాది ప్రహరణ వరదాది నిషేవిత ముద్గౌదనాసక్త చిత్త సాకిన్యంబా స్వరూపిణి ఆజ్ఞా చక్రాబ్జ నిలయ శుక్లవర్ణ షడానన మజ్జ సంస్థ హంసవతి ముఖ్య శక్తి సమన్విత హరిద్రాన్నైక రసికా హాకినీ రూపధారిణి సహస్రదళ పద్మస్థ సర్వవర్ణోపశోభిత సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్థిత సర్వతోముఖి సర్వోదనా ప్రీత చిత్త యాకిన్యంబా స్వరూపిణి స్వాహా స్వధామతిర్భేద శ్రుతి స్మృతినుత్తమా పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్య పుణ్యశ్రవణ కీర్తన పులోమజార్జిత బంధు మోచనీ బంధురాలక విమర్శరూపిణి విద్య వేదాది జగత్ప్రసూ సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వ మృత్యు నివారిణి అగ్రగణ్య చింత్య రూప కలి కల్మషనాశిని కాత్యాయని. చాలమ్మా, థ్యాంక్ యూ, వెరీ నైస్. ఆ విధంగా ఇవన్నీ కూడా సాకిన్యాంబ నామాలు అంటారట. ఇదంతా మూలాధార సిద్ధ విద్యాదేవి సంబంధించిందన్నమాట. కమలము, పుస్తకము, జ్ఞానముద్ర, వరదముద్ర, ఇవన్నీ కూడా. సో మనలోని భౌతిక శక్తిని నియంత్రించేది మూలాధార చక్రం, బేస్. అందుకనే బేస్ గట్టిగా ఉంటే పైన ఎన్ని అంతస్తులను వేసుకోవచ్చు, పునాది గట్టిగా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద షట్చక్రాల మొదటిది మూలాధార చక్రం. మళ్ళా చెప్తున్నాడు, విసుగు అనుకోద్దు, గుర్తుపెట్టుకుంటాం. 4 దళాల పద్మం 10 సార్లనైనా గుర్తుంటుంది మనకి. ఆ ఉండే చక్రంలో సాకిన్యాంబ నివసిస్తుంది. ఇందాక అమ్మాయి చెప్పిన నామాలు మూలాధారాముజారూఢ పంచ అచ్చి, అది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. అటువంటి తల్లికి సాకిన్యాంబమ్మకి 5 ఫేసెస్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే మనకు తెలియదేం కాదు, చాలాసార్లు అనుకున్నాం కానీ తెలియదు మనం. అవే శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధం అనే 5 తన్మాత్రలు ఈ మూలాధారం మధ్య పనిచేస్తాయి. గర్భస్థ శిశువుకి 5వ మాసంలో చర్మం ఏర్పడి పంచ జ్ఞానేంద్రియ జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈమె అస్థి సంస్థిత అనగా ఎముకలను అంటిపెట్టుకుని ఉంటుంది. ఇది కాల్ వజ్రేశ్వరి. ఈ దేవతకి 4 చేతులు ఉంటాయి. అంకుశము, కమలము, పుస్తకము, జ్ఞానముద్ర కలిగి ఉంటుంది. A group of Sakinyamba
వరద, శ్రీయ, షండ, సరస్వతి. వం శం షం సం అంటుంటారు. వం శం షం సం అంటే 4 వరద, శ్రీయ, షండ, సరస్వతి. ఈ అమ్మవారికి పెసరపప్పుతో చేసిన పులగం అంటే చాలా ఇష్టం. స్వాదిష్టాన చక్రం లింగ మూలములు కలదు, 6 దళములతో సింధూర వర్ణం జలతత్వం. ఐం హ్రీం శ్రీం కాం సోహం స్వాదిష్టాన దేవతాయే కాకినీ సహిత బ్రహ్మ స్వరూపిణి అయిన మనకి మంత్రం. ఇవిడికి ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఈ చాలా మూడు ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం హ్రీం శ్రీం మూడు కూడా మూడు రకాలైన గ్లాండ్స్ మన శరీరం నుండి బ్రహ్మగ్రంథి రుద్ర. ఐం క్లీం సౌండ్ లాగా ఐం హ్రీం శ్రీం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాం సోహం స్వాదిష్టాన దేవతాయే కాకినీ సహిత బ్రహ్మస్వరూపిణి నమః. అటువంటి స్వాదిష్టాన కమలము 6 దళాలు కలిగి ఉంటుంది. జలతత్వము. ఆ దేవత పేరు కాకిని. ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పుకున్నాం ఈ అమ్మవారి యొక్క బీజాక్షరాలు బం భం మం యం రం లం అని యోగినులచే సేవించబడుతుంది. ఈ అక్షరాలు కాదు, దే ఆర్ సర్వింగ్ దిస్ అమ్మవారిని. ఈ అమ్మవారి యొక్క వాహనము మొసలి. ఇది ఒక అద్భుతమైన తత్వంగా నాకు చాలా మోర్ దాన్ 1 year వచ్చిందండి. మీరంతా కోల్పోయారు కదా, ఎక్కడి నుంచి సంపాదించారు అని మీరు నన్ను అడగచ్చు. నేను ఎంత కోల్పోయినా కొన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర. దాచిన దాంట్లో ఈ అద్భుతమైన అంశం అండి. ఇవాళ ఆయన రుద్రం రానందుకు ఏదో వేరే కారణాంతరాల వలన రుద్ర పారాయణము, అద్భుతమైన శివ భజనలు, ఈ 4 విషయాలు, పంచాక్షరి గురించి, కుండలిని గురించి కొన్ని విషయాలు, ఈ విధమైన నేరేషన్ మనం ఎప్పుడు చేసుకోలేదు. కుండలిని ప్రస్తావన అటువంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించిన ఆ జగన్మాతకి ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.